सो जिहड़ी वड्डी खबर है जिहड़ी इस समय पूरे कनेडा भर दे विच चल रही है वो है वित्त मंत्री बिल मॉर्नो दी। बिल मॉर्नो ने खुलासा किया है कि 2017 विच उन्हां दे परिवार वल्लों विदेश दे 2 ट्रिप कीते गए सन जिन्हां दा बहुता खर्चा वही चैरिटी ने चुक्या सी। ਇਹ ट्रिप विचों कीनिया का एक ट्रिप उन्हां दी पत्नी ते धी वल्लों कीता गया सी ते दूजा ट्रिप उन्हां वल्लों परिवार समेत इक्वाडोर दा कीता गया सी। उन्हां ਇਹ भी दस्सिया कि पिछले कुछ सालों विच उन्हां दी पत्नी वल्लों इस चैरिटी नूं $1 लाख डोनेशन वल्लों भी दिते जा चुके ने। वित्त मंत्री वल्लों हाउस ऑफ कॉमन की फाइनेंस कमेटी सामने पेश होकर अपना पक्ष रखते समय वही चैरिटी नाल होर नेड़ले संबंधां बारे एक ताज़ा खुलासा किया गया है। जिक्रयोग है कि वही चैरिटी नूं $912 मिलियन वाला स्टूडेंट ग्रांट प्रोग्राम नेपरे चाढ़न लई देण कारण प्रधानमंत्री ते वित्त मंत्री पहला ही विवादां दे विच घिरे होए ने। मॉर्नो ने आख्या कि अपने निजी रिकार्ड्स नूं वाचदियां होइयां उन्हां पाया कि जिन्हां दौरियां दी ओह गल कर रहे ने उन्हां लई हवाई सफर ते होटल दी लागत दा खर्चा जो कि $52,000 बनिया सी उन्हां दे परिवार ने ही चुक्या सी। पर उन्हां नूं हैरानी इस गल दी होई कि उन्हां ट्रिप्स का बाकी खर्चा चैरिटी वल्लों किया गया जिसका उन्हां नूं कोई इल्म नहीं सी। मैं इत्थे रोकदा इस खबर नूं ते मैं गल करदा कि अज जदों मिनोरिटी गवर्नमेंट है मिनोरिटी गवर्नमेंट दे विच जिहड़ियां इह फाइनेंस कमेटी ते एथिक्स कमेटीज़ बनदियां ने उहदे च जिहड़े मैंबर्स ने ਉਹ बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ और बिल मॉर्नो ते होर सारे बिल्कुल अच्छा काम कर रहे ने। हुण जदों फाइनेंस कमेटी के सामने पेश होण तो कुछ समा पहला एक मोटा चैक $41,366 का बिल मॉर्नो ने लेके वही चैरिटी नूं दिता। दस्सिया कि 2017 दे विच तो बाद उन्हां नूं पता ही नहीं लग्या, उन्हां नूं हुण पता लग्या। हुण क्यों पता लग्या? क्योंकि हुण उन्होंने अंडर ओथ गल करनी सी। अंडर ओथ क्यों गल करनी सी? क्योंकि कमेटी के सामने पेश हो रहे सी, उन्होंने जो दसना सीगा उन्होंने सच दसना सीगा अते जे वो अंडर ओथ झूठ बोल दिंदे ते कल नूं ये गल बाहर आ जांदी कि बिल मॉर्नो नूं इन्ने पैसे उसदे ट्रिप दे उत्ते खर्चे गए सीगे तां फिर उस नूं सज़ा होनी सीगी। उस सज़ा दा हकदार सी बिल मॉर्नो। जे पार्लीमेंट दे विच यही सवाल कीते हुंदे तां उन्हां ने इसका जवाब नहीं देना सी। जिस तरह तुसीं पहलां देखिया बहुत सारियां क्वेश्चन कीते गए ने अपोजिशन पार्टीज़ वालों, चाहे प्रधानमंत्री ते करन, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर ते करन, चाहे बरदीश चगर जिहड़ी कि 3rd मिनिस्टर रिस्पोंसिबल फॉर दिस वो इस दे विच इन्वॉल्व, वो कुछ भी जवाब दे सकते हैं। उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पर हुण जदों इत्थे पार्लीमेंट्री कमेटी के सामने आके अंडर ओथ उन्होंने अपनी यह गल करनी सी ते उन्होंने किते ना किते डर उन्होंने अंदर सी। जे किते मैं ये नहीं दस्सिया कल नूं ये गल सामने आ गई कि उन्होंने ट्रिप के उत्ते सारा खर्चा वही चैरिटी ने किया। $41,366, बाकी $52,000 टोटल दसते हैं कि 2 ट्रिप्स का खर्चा सीगा। मैनूं तां नहीं समझ आउंदी कि एडा वड्डा खर्चा 2 ट्रिप्स के उत्ते जाण दे लई लग्जरी होटल्स या फिर किद्दां वाइन एंड डाइन की ये इनकलूड होगा कि $52,000 2 ट्रिप्स के उत्ते खर्चा जाएगा। सो जे वो इत्थे एक खुलासा ना कर दे जां फिर $41,366 वही चैरिटी नूं वापस ना देंदे तां अते इस नूं लुकाउंदे फाइनेंस कमेटी इस उत्ते क्वेश्चन कर दिंदी तां सिद्धी जेल सीगी बिल मॉर्नो नूं। सो इसलिए उन्हां नूं इत्थे सच दसना पैना सीगा। हुण जे लिबरल दी मेजोरिटी हुंदी, फाइनेंस कमेटी दे विच मेजोरिटी मैंबर्स लिबरल दे होने सीगे और उन्हां ने फाइनेंस मिनिस्टर नूं बुलाउणा ही नहीं सी, उन्होंने वोट पा देनी सी, चलो जी मेजोरिटी दे नाल फैसला हो गया, असीं बिल मॉर्नो नूं बुलाउणा ही नहीं गा, उहदी लोड़ ही नहीं गी, सब अच्छा है, सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं गी फाइनेंस मिनिस्टर नूं इस कमेटी के सामने पेश होने की, कोई जरूरत नहीं गी बरदीश चगर नूं इस कमेटी के सामने पेश होने की। नहीं, जो कुछ उन्हां दियां फिर चमदियां जिहड़ियां आपां कहंदे आ पंजाबी दे विच ओह चलदियां ने। सो ये चमदियां चलाईयां गईयां बहुत साल, पर हुण जदों
ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪਰਜਰੀ, ਅੰਡਰ ਓਥ, ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅੰਡਰ ਓਥ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ $41,366 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੈਂਸੀ ਮੈਕੇਨ ਨੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ $50,000 ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ April 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੋਰਨੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਡ ਟ੍ਰਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਡਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। $41,000 $366 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਪਏ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੂੰ। ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਾਈਕਲ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਆਲ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ 9:20 ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਲ ਮੌਰਡਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਗੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਮੀ ਟੂ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਓਨਰ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੈਮਰਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੈਡਰਲ ਐਥਿਕਸ ਵਾਚਡੌਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੌਰਡਨ ਨੇ ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2 ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ $41,366 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।